Good afternoon, everyone. Center of Excellence at BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is intensified case finding, follow-up, and reporting of HIV/TB co-infected cases. And the speaker is Dr. Ghanshyam Borisagar. Dr. Ghanshyam Borisagar, sir, is the professor of TB and respiratory diseases at BJ Medical College and Hospital, Ahmedabad. He is also the faculty member for the National TB Elimination Program with 19 years of teaching experience. His interest areas include tuberculosis, ABPA, whole lung lavage, HIV, TB, and silicosis. He has contributed extensively to research through original articles and case presentations. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. Thank you, madam, for nice introduction. Good afternoon, all. Today's topic is discussion regarding the HIV/TB dual infections. And in the second part of the session, we will discuss about the TB preventive treatment, particularly in HIV patients. So at the end of the session, participants would be able to understand what is HIV/TB co-infections, how to screen for the TB, how to establish the diagnosis of TB, what treatment to be given whenever HIV/TB dual infection is present, and what is the provision for the TB preventive treatment, and some aspects of the reporting and recording system in HIV/TB dual infection. So left side box suggests that what is the effect of HIV on tuberculosis. So if the person is infected with HIV, there is a lifetime 10% risk that that person will develop TB during the life course, right? So due to the immunocompromised condition, due to the HIV, there is increased risk of the active TB disease throughout the life, particularly around 10% increase as compared to the general population. Also, whenever the HIV/TB dual infection is present, the morbidity and mortality due to tuberculosis is high as compared to without HIV. The right-hand side table suggests what is the effect of TB on HIV. So whenever TB is develops active TB in a patients of HIV, there is rapid progression of the HIV infections and also mortality is high. And tuberculosis is most commonest opportunistic infections amongst all OI in a case of HIV/TB AIDS patients, right? So we see commonly that TB is the number one OI. Other are the rare fungal and other infections. Now, is there any difference of presentation of tuberculosis in the immunocompetent normal population and HIV/TB? Yes. It all depends on the level of the CD4 cell count. So in earlier stage of the HIV, whenever CD4 count is maintained above 500 cells per cmm, the presentation of tuberculosis in HIV is similar as compared to the general population. But as the CD4 cell count decreases, particularly below 200 cells, then there is atypical presentation. What is that atypical presentation? So in general populations, there are two types of the tuberculosis: the pulmonary TB, which affects the lungs, parenchyma, and the extrapulmonary TB, which affects the organs other than the lungs, like the lymph node TB or the CNS meningeal TB, bone and joint TB, abdominal TB, etc. Means TB anywhere other than the lung is considered as extrapulmonary TB. So in general populations, 80% cases are seen as the pulmonary TB and 20% are seen as extrapulmonary TB. But in atypical presentation in HIV/TB, the extrapulmonary percentage is increased. So in HIV/TB, around 60% will be pulmonary TB and 40% will be extrapulmonary TB. So the proportion of the extrapulmonary TB will be much as compared to the general population. So which other atypical presentation can be seen? So usually in the immunocompetent general populations, there is a upper zone predominance and cavitary lesion is there whenever we do the X-ray test. In advanced stage of HIV, there is a lower zone predominance, middle and lower zone, and cavitation is rare. Also in extrapulmonary TB, the CNS TB is more common, and in lymph node TB, in immunocompetent general population, we can see the
the neck lymph node like that. But in HIV-TB, if lymph node is present, we often see the mediastinal lymph node involvement, which is atypical. So whenever we see the atypical presentation on the X-ray, then we should consider HIV. And in HIV, there is atypical presentation, particularly whenever there is, at the advanced stage, whenever CD4 cell count is less than 200. And also, there is increased risk of the TB in HIV around 16 to 21 times as compared to the general population, because HIV is immunocompromised state. Now, first we will see how to do the intensive case finding. Then after diagnosis, we will do what should be done in the treatment, then septine prophylaxis, then early initiation of ART. All these things we will discuss one by one. So how to screen the TB? So there are 4S symptoms regarding the suspicious of TB. What are they? These are the cough, fever, particularly the evening rise fever, but it can be there anytime during the 24 hours. Weight of loss, loss of weight, and night sweats. So these 4 symptoms are considered as 4S symptoms. So at each visit at the ART center or anywhere, the health worker should ask the HIV patients regarding these 4S symptoms. In children, the symptomatology is somewhat different. The cough and fever is there, but instead of weight loss in adult, in children, the criteria is poor weight gain or no weight gain. And instead of night sweats, there is a history of contact with TB cases. So in children, pediatric age group, when to suspect TB? So if there is cough or fever or poor weight gain or history of contact with the active TB case, then we can suspect. If these symptoms are present, we can say that person is having the presumptive TB. Means it is not confirmatory, but we can suspect. So whenever we suspect, then we should do the appropriate laboratory investigation. And if TB is present, we should start the anti-TB drugs. If the TB is not present, but patient is symptomatic, we should consider the other alternative diagnosis and give symptomatic treatment. But if active TB is not there, and then in that case, we should offer the TB preventive treatment, because we have already seen that there is increased risk of the TB 16 to 21 times as compared to general populations whenever HIV-TB is HIV in a case of HIV persons, right? So to prevent or decrease the transformation from TB infection to active TB, we should offer TPT, but before that, we should rule out the active pulmonary disease before starting TB preventive treatment. So this is all again the repetition. Any health worker can screen for the 4S symptoms. It should be recorded in the green book as well as the column 19 in the white card. And whenever this 4S symptom present, the next step is do the laboratory investigation. So in a case of HIV, whenever we suspect TB, we usually prefer with the CBNAT or the TrueNAT. CBNAT is the cartridge-based nucleic acid amplification test. We can do any sample for pulmonary TB. We can have the sputum sample, or if there is no adequate sputum sample expectoration, we can try the induced sputum with hypertonic 3% saline inhalation. Or in some cases, we can also do the fiber optic bronchoscopy, and we can collect the bronchial washing and test for the CBNAT. Even we can send the CBNAT for the extra pulmonary samples like the CSF, cerebrospinal fluid examination, or even if there is any abscess in present, psoas abscess in the bone and joint TB, or in lymph node TB, we can do the aspiration and send for the CBNAT. Right, so CBNAT is the first priority. CBNAT test detects 2 things. Number 1, whether the Mycobacterium tuberculosis is detected or not, means TB is present or not. And number 2, whether the rifampicin resistance is present or absent. So the advantage of CBNAT over other conventional test is it detects tuberculosis bacteria, as well as it detects resistance to the rifampicin is there or not. And the results of the CBNAT test arrives usually within the 2-hour sample processing time. So it is the rapid molecular test for diagnosis of TB as well as diagnosis of the drug resistance TB, particularly rifampicin resistance. So we always do the CBNAT test as compared to the smear microscopy, because in smear microscopy,
two sputum sample is required, and in smear microscopy, the 10,000 bacilli per ml is required to be sample become positive for this acid fast bacilli. But the CBNAT can detect even the 100 bacilli per ml, right? So the sensitivity and specificity of CBNAT is much more as compared to the smear microscopy, and it also detects rifampicin resistance within 2 hours time period. So we always send the sample for the CBNAT whenever we suspect HIV with tuberculosis. Now, this is the treatment diagnostic and treatment algorithm. So whenever forest symptom is present, we should do the NAT test. If the in CBNAT test, if rifampicin resistance is not detected, it is considered as drug-sensitive tuberculosis, and we should start the treatment for the drug-sensitive TB, which consists of the 4 drugs: isoniazid, ethambutol, rifampicin, and pyrazinamide. But in that scenario, we should also rule out isoniazid resistance with the sample of the first line LPA, first line probe assay. The first line LPA also detects resistance to the isoniazid, because in CBNAT, we have detected only the status of the resistance to the rifampicin. But some patients may have rifampicin resistance not detected, but in some patients, there may be isoniazid resistance. So if the rifampicin resistance is not detected, the second sample should be tested for first line LPA to rule out isoniazid resistance. If isoniazid resistance is not detected, we should continue the DSTB treatment consisting of 4 first line anti-TB drugs. But if rifampicin resistance is isoniazid resistance is detected, we should refer the patient to the nodal DRTB center at medical college level. And in that scenario, the 4 drug ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, and levofloxacin can be started instead of the 4 drug DSTB treatment. And also in the CBNAT testing, if rifampicin resistance is detected, in that case also we should refer the patient to the nodal DRTB center at medical college, because there are particularly BIPA lab regime or the shorter regime or the all or longer regime for the management of the drug resistance tuberculosis. So whenever drug resistance TB is there, either the rifampicin resistance or MDR or XDR TB or even the mono isoniazid resistance, in all that case, you directly refer the patient after obtaining the results of CBNAT to the or the first line LPA to the medical college nodal DRTB center. They will decide the regime which anti-TB drugs to be given. But if DSTB is diagnosis, no rifampicin or isoniazid resistance detected, in that case, the ART center staff can initiate AKT, drug-sensitive TB regimes. Now, these are the classification of the tuberculosis, because these things will be required for the recording and reporting system to do the data entry, particularly in the NICSI portal. So what is microbiologically confirmed TB case? So in any case, whenever you have detected Mycobacterium tuberculosis, whether due to the genetic method, molecular method, or culture method, or the CBNAT or TrueNAT or first line LPA or liquid culture and DST, in any case, if you have detected the Mycobacterium tuberculosis, then such kind of TB cases is known as microbiologically confirmed TB case. What is clinically diagnosed TB case? So in some cases, you may not have detected the Mycobacterium tuberculosis even after doing the CBNAT, TrueNAT, or first line LPA, second line LPA, or the liquid culture. But patient's sign and symptom is suggestive of TB. Radiologically, X-ray and the sonography or CT scan is suggestive of tuberculosis, and even the pathological fine needle aspiration cytology, FNAC, or the biopsy from the affected site is reported is suggestive of TB, like the caseating necrosis, granuloma is present, epithelial cell granuloma, lymphocytic predominance. If such laboratory picture, FNAC picture is given by the pathologist, such kind of cases are categorized as clinically diagnosed case, right? So even with the FNAC confirmed or biopsy confirmed is suggestive of TB, you have to classify as the clinically diagnosed. Microbiologically confirmed case only consider whenever you have detected the Mycobacterium tuberculosis, either molecular method, rapid method, or the culture method, or the smear microscopy, Jadenstein, etc. But with the pathological sample, FNAC or biopsy, you should categorize as clinically diagnosed.
And other two classification is pulmonary and extrapulmonary. I have already told in the first slide, the pulmonary TB, whenever there is a lung parenchyma, pulmonary TB. Other than lungs, extrapulmonary TB. Whenever, suppose sometimes patient may have the pulmonary TB as well as extrapulmonary TB, like pulmonary TB with lymph node TB or the pleural effusion. So in that case, if both these cases are there, we should classify it as pulmonary TB. If both pulmonary plus extrapulmonary both is present in the same patient at the same time, then we should classify it as pulmonary TB. Biliary TB is considered as the pulmonary TB. So this will be useful in recording and reporting system. Now we have diagnosed the TB. Whenever drug resistance is there, directly refer to the nodal DRTB center at medical college, and DSTB start the DSTB treatment. So this is the DSTB treatment consisting of the two phase. Intensive phase is of 2 months, continuation phase is of 4 months. In continuation intensive phase, 4 drug is given: isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, ethambutol. And in continuation phase, pyrazinamide is not given. Rest 3 drugs, isoniazid, rifampicin, and ethambutol is given. These all drugs are given on daily basis, and the patient, the fixed drugs combination pouch is available in a National TB Elimination Program. Then what is that tablet contents? So 4 FDC contents, for this is for the adult patients, adult preparation. So 1 tablet contains 75 milligram of isoniazid, 150 milligram of rifampicin, 275 milligram of ethambutol, and 400 milligram of pyrazinamide. And in continuation phase, pyrazinamide is removed. Other 3 drug HER is in the same dose as in the intensive phase. But the number of tablets to be given depends on the initial weight of the patient. So there are 5 weight band. For 25 to 34 kilogram weight, 2 tablets to be given. Likewise, 35 to 49, 3, 50 to 64, 4, 65 to 75, 5, more than 75, 6 tablets to be given. So we should give the number of tablets as per the weight of the patient. So the importance of measurement of the weight at the initiation of treatment is much more. So you give the treatment as per the body weight, number of tablets. The most important thing to be kept in mind here is, suppose patient's weight is 63 kg, so you will advise the patient to take the 4 tablets. But what happens? We should advise the patient to take all these 4 tablets on a single particular time daily in a single dose. Divided dose of anti-TB drugs is not advisable. So what happens? Sometimes patient will consume 2 tablets in the morning, 2 tablets in the evening. So in that case, there may be therapeutic failure because there may not be peak concentration of the anti-TB drug. So advise the patient to take required number of tablets in single daily dose. Do not encourage or advise the patient to take the medication in the divided dose. So here comes the role of the counselor. So do not take divided dose. Take all the required tablets in single daily dose. Okay. હવે આપણે શું થઈ શકે કે માની લો તમે પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ તો સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે, કે સ્ટાર્ટિંગમાં સપોઝ કે પેશન્ટનું વેટ હતું 48 કિલોગ્રામ, રાઈટ? સો આ ટેબલ પ્રમાણે આપણે એમને કેટલી ટેબ્લેટ આપશું? 3 ટેબ્લેટ આપશું. હવે 1 મહિના પછી પેશન્ટ તમારી પાસે આવ્યો, એમનું વેટ 51 કિલોગ્રામ, 51 કિલોગ્રામ થઈ ગયું. તો આમાં નિયમ શું છે કે સીધો આપણે જમ્પ નહીં, તો વેટ બેન્ડ પ્રમાણે તો 4 થાય છે, બરાબર? તો બોર્ડર લાઈન કેસમાં આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ જ્યારે પેશન્ટનું વજન જે બેઝલાઇન થી 5 કિલોગ્રામ વધે ને, ત્યારે જ આપણે નેક્સ્ટ વેટ બેન્ડમાં જવાનું છે. એટલે કે શરૂઆતમાં 48 કિલોગ્રામ હતું, તો પેશન્ટનું વજન 53 કિલોગ્રામ થાય ત્યારે જ મારે 4 ટેબ્લેટ ઉપર જમ્પ કરવાનું છે. સીધું મારે 1 કિલોગ્રામ વધે તો જવાનું નથી. એટલે ચાલુ ટ્રીટમેન્ટમાં પણ જ્યારે પેશન્ટ તમારી પાસે ફોલોઅપમાં આવે, યુઝ્યુઅલી મંથલી આવતા હોય છે, તો ત્યારે તમારે પેશન્ટનું વેટ કરવું પડે. કેમ કે યુઝ્યુઅલી જેમ TBમાં રિસ્પોન્સ આવતો જાય એમ સિમ્ટમ ઇમ્પ્રુવ થતા જાય, કફ ઓછો થાય, ફીવર જતો રહે અને વજનમાં વધારો થતો હોય છે. તો એવા કેસમાં બોર્ડર લાઈન જે વેટ બેન્ડમાં આવતા હોય એમાં વજન વધે તો ત્યારે તમારે એમનું ટેબ્લેટો વધારવી પડે, પણ બેઝલાઇન કરતા 5 કિલો વધે ત્યારે જ તમારે એને વધારવાની છે. This is for the weight band for the pediatric. એટલે પીડિયાટ્રિકમાં આપણી પાસે 6 વેટ બેન્ડો છે, 4 થી 7 એ રીતે, 30 થી 39 એ રીતે છે.
પીડિયાટ્રિક પ્રિપેરેશન અવેલેબલ હોય છે આપણી પાસે ART સેન્ટરોમાં? ઓકે, એટલે મારી બધાને સલાહ છે કે પીડિયાટ્રિક ગ્રુપમાં શું હોય છે, થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ હોય છે, એની દવાઓ કઈ રીતે લેવી શું હોય છે, એટલે એમાં તમારે જે મેડિકલ કોલેજમાં જે અમારું DMC હોય છે TB નું, ત્યાં તમે પેશન્ટને મોકલી આપો તો સારું રહેશે. તો અમે શું એના વેટ પ્રમાણે એને પ્રિપેરેશન બરાબર જાય છે કે નહીં એ રીતે, કેમ કે આમાં ડોઝેજ શેડ્યુલ તો છે પણ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, કે એમાં બે પ્રિપેરેશન હોય, ઇથામ્બુટોલ લૂઝ આવતી હોય છે, એટલે એ રીતનું જેમ DRTB માં હોય એમ પીડિયાટ્રિકમાં પણ તમે મોકલી આપો તો સારું રહેશે. બાકી આ પ્રમાણે તમારે આપવી પડશે. એમાં એડલ્ટ અને પીડિયાટ્રિક તો માની લો કે 25 to 29 ના વેટ બેન્ડમાં પેશન્ટ આવતું હોય, તેને 3 પીડિયાટ્રિક વાળી આપવાની, 3 ઇથામ્બુટોલ લૂઝ આપવાની અને 1 એડલ્ટની આપવાની. એટલે એ રીતે થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ હોય છે, તો એમાં તમે રેફર કરતો તો સારું રહેશે મારી એડવાઇસ પ્રમાણે પીડિયાટ્રિકમાં. પછી ડ્યુરેશન ઓફ ટ્રીટમેન્ટ કેટલી રહેશે? તો મિનિમમ આપણે 6 મહિના તો આપવાની જ છે. પછી સમ કેસીસમાં શું હોય કે ભાઈ એક્સરે આપણે કરાવીએ ત્યારે લાગે કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તો છે પણ કમ્પ્લીટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી, તો એવા કેસમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ એક્સટેન્ડ કરી શકીએ. પછી એક્સ્ટ્રા પલ્મનરી હોય, પર્ટિક્યુલરલી જો મેનિન્જિયલ TB છે, મેનિન્જાઇટિસ છે, અથવા તો જે સ્પાઇનલ TB છે, એવા કેસમાં પણ આપણે વધારે ડ્યુરેશનની ટ્રીટમેન્ટ આપવાની જરૂર રહેતી હોય છે. તો 6 મહિના તો મિનિમમ આપવાની છે, પણ પછી આપણી રીતે એને ડિસિઝન લઈને બંધ નથી કરી દેવાની કે જાઓ ટ્રીટમેન્ટ 6 મહિના થયા એટલે પતી ગયું. ટ્રીટમેન્ટ બંધ કરતા પહેલા જે રિસ્પેક્ટિવ સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, જો પલ્મનરી TB હોય તો પલ્મોનોલોજિસ્ટને મોકલી શકો, TB ચેસ્ટ ફિઝિશિયનને, અને એક્સ્ટ્રા પલ્મનરી હોય તો તમે CNS હોય તો ન્યુરો મેડિસિન અથવા તો મેડિસિનમાં મોકલી શકો. પછી સ્પાઇનલ TB હોય તો ઓર્થોપેડિકને મોકલી શકો. એટલે એ રીતે એમને મોકલી દેવાનો. એ લોકો MRI જરૂર પડે, CT સ્કેન કરાવવું પડે, સોનોગ્રાફી કરાવી શકે, એક્સરે કરાવી શકે, બધાથી જજમેન્ટ લેશે. અને જરૂર હશે તો આપણે 6 મહિનાને બદલે 9 મંથ અથવા 12 મંથ સુધી પણ ઇવન ડ્રગ સેન્સિટિવમાં આપી શકીએ, પણ એ આપણે એક્સપર્ટની ઓપિનિયન લઈને જ વધારવાનું છે. એટલે 6 મહિના સુધી તો આપવાની જ છે, પણ એના પછી એક્સટેન્ડ કરવી કે એક્સપર્ટનો ઓપિનિયન લઈ લેવાનો. એઝ પર એક્સપર્ટ ગાઈડન્સ વી કેન એક્સટેન્ડ અપ ટુ 9 મંથ્સ ઓર ઇવન અપ ટુ 12 મંથ્સ, ત્યાં સુધી વધારી શકીએ ડોઝ. હવે બધા આઉટકમો આપણે શું છે એ જાણીએ. તો સૌથી પહેલો આઉટકમ, એટલે આ પણ તમારે નિક્ષય પોર્ટલમાં એન્ટ્રી વખતે, એટલે દર્દીને ટ્રીટમેન્ટનું શું કરવું, મતલબ ટ્રીટમેન્ટ તો લીધી, જે આઉટકમ શું આપો. તો નંબર 1 છે ક્યોર્ડ આઉટકમ ક્યારે ગણવામાં આવશે? તો ભાઈ એક તો પેશન્ટને રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરી, ડ્યુરેશન જે ન હોય બરાબર, અને પછી એનું છેલ્લે જે કલ્ચર કે સ્પુટમ સ્મિયર કરાવીએ, જેડેન સ્ટેન માઇક્રોસ્કોપી કરાવીએ, નેગેટિવ આવવું જોઈએ. તો આપણે શું લેબલ કરશું? ક્યોર્ડ આઉટકમ. ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ આઉટકમ ક્યારે આપશું? કે કોઈ કેસમાં શું થાય, દર્દીએ ટ્રીટમેન્ટ તો લીધેલી હશે અને એને આપણને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ લાગતો હશે એક્સરેમાં અને સિમ્ટમમાં, પણ કોઈ પણ કારણસર એનું જે ટ્રીટમેન્ટ પતીને ત્યારે એનું સ્પુટમ સ્મિયર કે કલ્ચર કે એવું આપણી જોડે રિપોર્ટ હશે નહીં. એટલે રિપોર્ટ અવેલેબલ ના હોય એટલે આપણે નેગેટિવ હતું કે નહીં તો બતાવી ન શકીએ. એટલે એવા કેસમાં ક્લિનિકલી રિસ્પોન્સ છે પણ આપણે ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ત્યારે આપણી પાસે એનું બેક્ટેરિયા જતો રહ્યો કે નહીં એ છે નહીં, કે સ્મિયર નથી કે કલ્ચર નથી, તો એવા કેસમાં આપણે આઉટકમ શું આપશું? ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ. અને આ બંનેને મળાવી દઈએ, કેમ કે બંને કેસમાં પેશન્ટને તો સારું જ થયેલું છે. તો ક્યોર્ડ વાળા પેશન્ટો અને ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટેડ વાળા પેશન્ટો, એ બંનેને આપણે સરવાળો કરી દઈએ, એડિશન, એ બંને ભેગા મળીને શું બનાવશે? ટ્રીટમેન્ટ સક્સેસ આઉટકમ વાળા દર્દીઓ બનાવશે. પછી ફેલ્યોર કોને કહેવામાં આવશે? તો સક્સેસ આપણે કોને કહીએ જે ક્યોર્ડ છેલ્લે નેગેટિવ બની ગયું હોય. ફેલ્યોર કોને કહેવામાં આવશે? કે છેલ્લે પોઝિટિવ સ્પિયર કે કલ્ચર હશે. તો એને ઉલટું, મતલબ ક્યોરનું ઉલટું શું થશે? ફેલ્યોર થશે. પછી ફેલ્યોર ટુ રિસ્પોન્સ શું થશે? કે આપણે દવા ચાલુ તો કરી દીધી પણ 3 મહિના પછી આપણે જોઈએ તો પેશન્ટને ક્લિનિકલી પણ રિસ્પોન્સ નહીં હોય, એમના સિમ્ટમ જે બધા છે એ કાં તો એમનામ હશે અથવા એને ઓર વર્ઝન થતા, મતલબ બગડતા રહેતા હશે. પછી તમે એનો એક્સરે કરાવશો તો પણ એમાં બગાડ થયો હશે, તો લિમ્ફ નોડ હોય કે એ બધું હોય તો એ પણ વધતું રહેતું હશે. અને વળી પાછું એનું સ્મિયર કે કલ્ચર કરાવો તો એમાં પણ બેક્ટેરિયા TB નો આવતો હશે. મતલબ દર્દી દવાનો રિસ્પોન્ડ નથી કરી રહ્યું. તો એવા કેસમાં આપણે જરૂર નથી કે પૂરા 6 મહિના ખેંચાયા કરવું. એવા કેસમાં આપણે 3 મહિના આપણને આઈડિયા આવી જાય તો આપણે જજમેન્ટ લઈ શકીએ કે ભાઈ આને હવે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ વાળા TBમાં આપણે શિફ્ટ કરવું કે નહીં. એટલે તમને એ પણ છે કે જો તમને લાગે ફોલોઅપમાં કે આ રિસ્પોન્ડ નથી કરી રહ્યા 3 મહિના, તો એવું જરૂર નથી કે એને 6 મહિના સુધી દવા ખવડાવી જ કરવાની DSTP ડ્રગ સેન્સિટિવની. એવા દર્દીઓને તમારે સ્પેશિયાલિસ્ટને મોકલવાના. સ્પેશિયાલિસ્ટ એની બધું રિપોર્ટો કરાવીને જજમેન્ટ લેશે કે આને આ જ ચાલુ રાખવી કે પછી આની દવાઓ બદલી દેવી. એટલે એ પ્રમાણે તમને ધ્યાનમાં રાખજો ફોલોઅપમાં, કે રિસ્પોન્ડ ના કરતું હોય તેમને રેફર કરી દેવા. પછી લોસ ટુ ફોલોઅપ કોને કહેવામાં આવશે? દવા ચાલુ કર્યા પછી બંધ કરી દે અને એ બંધ 1 મહિના અથવા વધુ સમયથી બંધ જ હોય, તો એવા દર્દીઓને આપણે લોસ ટુ ફોલોઅપ એટલે કે જુદું એમાં ડિફોલ્ટ કહેવામાં આવતું, કે ડિફોલ્ટર બની ગયા.
અને લોસ ટુ ફોલોઅપ, એટલે 1 મહિના કરતા વધુથી દવા ન લે તો આપણે એને ડિફોલ્ટ અથવા લોસ ટુ ફોલોઅપ કહેવાય. નોટ ઇવેલ્યુએટેડ શું, અમુક દર્દીઓ શું થાય, દવા તો આપણી જોડે કરાવે, પછી એમનું રેસિડન્ટ ને બધું બદલી દે, તો પ્રોગ્રામમાં એમને ટ્રાન્સફર આઉટ કરી દે. એવા દર્દીઓના આઉટકમ આપણને ખ્યાલ ના હોય, કેમ કે આપણી પાસે તો આવતા નથી. એવા દર્દીઓના આઉટકમ આપણે ટ્રાન્સફર આઉટ અથવા નોટ ઇવેલ્યુએટેડ આપી દેવાનો, જે આપણાથી બીજે જે સેન્ટરોમાં જતા રહ્યા હોય એમનો. પછી અમુક દર્દીઓને શું થશે કે ચાલુ કરશે, પછી મેં કીધું શરૂઆતમાં તો આપણને ડ્રગ સેન્સિટિવ મળ્યો હશે, પણ જે રિસ્પોન્ડ નહીં કરતા હોય ને પાછળથી હું વળી પાછું સીપી નાટ કે કલ્ચર કરાવીશ, એમાં ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ આવે તો મારે શું કરવું પડે, ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ નું ચાલુ દવા કરવી પડે નોડલ ડીઆરટીબી સેન્ટરની સલાહ પ્રમાણે, અને ડીએસટીબી ની બંધ કરી દેવી પડે. બરાબર, તો એવા કેસમાં આઉટકમ શું આવે છે, ડીએસટીબી ચાલતી ત્યાંનો કે ટ્રીટમેન્ટ રેજાઇમ ચેન્જ, એટલે કે દવાઓ બદલવી પડી એમ. અને ડાયટ મતલબ શું કે ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ પેશન્ટનું ડેથ થઈ જાય કોઈ પણ રીઝનથી, તો આપણે એને ડાયટ આઉટકમ આપવાનું. તો આ પણ રેકોર્ડિંગમાં તમને કામ આવશે બધું આઉટકમો. બસ પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ તો શું છે કે આપણે બધું નિક્ષય પોર્ટલમાં એન્ટ્રી કરવાની, દર મંથલી આપણે ફોલોઅપ રહેવાનું છે, 28 દિવસની મહિનાની દવાઓ આપી દેવાની છે. પછી ઘણી વાર પેલી 99 ડોટ્સ આવતું હોય તો પેશન્ટ પેલો ટોલ ફ્રી નંબર એની સ્ટ્રીપની પાછળ હોય, તો એને સમજાવવું પડે કે આમાં, એટલે ઇનડાયરેક્ટ આપણને એડરન્સ ખબર પડી શકે. ભલે ડાયરેક્ટલી ઓપિયોઇડ ના લે, પણ 99 ડોટ્સ હોય તો એ પેલું ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર પોતાના મોબાઈલથી મિસ કોલ કરી દે તો આપણે એડરન્સ જાણી શકીએ. અને જ્યારે ફોલોઅપમાં આવે ત્યારે રેગ્યુલર દવાઓ લે છે કે નહીં એ જાણવું જોઈએ, એડરન્સ કમ્પ્લાયન્સ બરાબર છે કે નહીં, પેશન્ટને કઈ સાઈડ ઇફેક્ટ થઈ છે કે નહીં, અને જે પ્રોટોકોલ પ્રમાણેના બ્લડ રિપોર્ટો છે એ કરાવવો જોઈએ. યુઝ્યુઅલી આપણે ડાયાબિટીસ રૂલ આઉટ કરી દેતા હોઈએ છીએ, પછી લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ, કિડની ફંક્શન ટેસ્ટ અને જે સીબીસી છે એ રૂટીનલી કરાવી લેતા હોઈએ, એટલે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ બીજું કઈ પેશન્ટને કોમોર્બિડિટી નથી. વિટામિન B12 જોઈ લઈએ છીએ, ને ઓછું હોય તો આપણે પાયરિડોક્સિન આપી શકીએ. એટલે એ પ્રમાણે ફોલોઅપમાં જોતા રહેવાનું. ફોલોઅપમાં દર્દીના સિમ્ટમ ઇમ્પ્રુવ થાય છે કે નહીં. પછી 2 મહિના થાય એટલે દર્દીને આપણે એક્સરે પણ કરાવીએ છીએ, પછી દર્દીનું સ્પુટમ સ્મિયર પણ કરાવીએ 2 મહિના અંતમાં, અને છેલ્લે 6 મહિને પણ આપણે કરાવીએ. એટલે પિરિયોડિકલી એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી ટીબી હશે તો આપણે સેમ્પલ કદાચ બીજી વાર ના મળી શકે તો આપણે એનું સોનોગ્રાફીથી અથવા તો સીટી સ્કેનથી અથવા MRI થી ફોલોઅપ લીધા કરશું. અને પલ્મોનરી ટીબી હશે તો સ્મિયર પણ કરાવશું, અને એક્સરે થી પણ આપણે એને રિસ્પોન્સ છે કે નહીં, ક્લિનિકલી તો જોવાનું જ છે, સિમ્ટમ ઓછા થયા કે નહીં, વજનમાં વધારો થયો કે નહીં, તો દરેક વિઝિટ આપણે આ બધું જોવાનું છે. આ સ્ટેમ્પ પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે કે પલ્મોનરી છે કે એક્સ્ટ્રા પલ્મોનરી છે, રિફામ્બેસિન સેન્સિટિવ છે કે રેઝિસ્ટન્સ છે, અને માઇક્રોબાયોલોજીકલી કન્ફર્મ ટીબી કેસ છે કે ક્લિનિકલી ડાયગ્નોસ છે, આપણે અગાઉ જોઈ લીધું. એટલે તમારે જે વ્હાઇટ કાર્ડ ને બધું હોય એમાં આ પ્રમાણે સ્ટેમ્પમાં બધું ટીક માર્ક કરી દેવી પડે ડોક્ટર સાહેબે, અથવા તો નર્સ બેન, અથવા હેલ્થ વર્કરો, કાઉન્સિલરો, જે બધાના પાર્ટમાં આવતું હોય એમણે. હવે આપણે એઆરટી ક્યારે ચાલુ કરી શકીએ એ છે. માની લો અમુક દર્દીઓ એઆરટી ઉપર હશે જ, અમુક દર્દી એવા હશે કે પહેલી વાર જ ટીબી આવ્યું ત્યારે જ આપણને ખ્યાલ આવ્યું, મેં HIV કરાવ્યું તો ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ દર્દીને ટીબી તો છે, સાથે સાથે HIV પણ છે. તો પેલો કેસ આપણે એવો જોઈએ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ ડિટેક્ટેડ HIV અને ટીબી બંને. તો આપણે એમાં પ્રાયોરિટી પહેલા છે ને ટીબી ટ્રીટમેન્ટને આપવાની છે. સૌથી પહેલા હું ટીબી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દઈશ. પછી શું થશે કે જેવું પેશન્ટ ટીબીની દવાઓ ટોલરેટ કરવા મળશે એટલે 2 અઠવાડિયાની અંદર મારે એને એઆરટી સ્ટાર્ટ કરી દેવાની છે. બહુ વધારે લાંબી રાહ જોવાની નથી. એટલે પહેલી પ્રાયોરિટી એકેટીને આપી દેવાની, ટીબીની દવાઓને, અને એઝ સુન એઝ ટોલરેટ કરે એટલે આપણે એને એઆરટી સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. બરાબર. પણ મેનિન્જાઇટિસ વાળું ટીબી હોય એમાં પેલું આઈરિસ થવાનું, ઇમ્યુન રિકન્સ્ટિટ્યુશન ઇન્ફ્લામેટરી સિન્ડ્રોમ ને થવાની શક્યતા વધુ રહે. એટલે એમાં આપણે એકેટી ચાલુ કર્યા પછી 8 અઠવાડિયે એઆરટી ચાલુ કરવાની, થોડો ટાઈમ લેવાનો. એમાં સ્ટીરોઇડ પણ આપણે આપતા જોઈએ છીએ મેનિન્જાઇટિસ હોય એટલે, ટુ પ્રિવેન્ટ હાઇડ્રોક્સિપેલસ ને સેરિબ્રોસ્પાઇનલ પેલું ઇન્ફ્લામેશન હોય એને ઘટાડવા માટે. એટલે સૌથી પહેલા આપણે એકેટી સ્ટાર્ટ કરવાની, 2 અઠવાડિયામાં એઆરટી સ્ટાર્ટ કરવાની. બાકી બધું જો પેશન્ટને હવે ટીબીની જે દવાઓ ચાલુ કરી એટલે નિક્ષય પોર્ટલમાં એન્ટ્રી હોય તો ભારત સરકારની સ્કીમ છે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર, નિક્ષય પોષણ યોજના છે. એના અંતર્ગત એમને દર મહિને એમના બેંક એકાઉન્ટમાં 1000 રૂપિયા જમા થતા હોય. એટલે એવું નથી, અમુક વાર શું હોય 3 મહિના સાથે 3000 પણ થાય. એટલે એવું આપણે સમજાવવાનું કે ભાઈ દર મહિને એમ મંથલી 1000 પ્રમાણે, પણ એ લોકો અમુક બેચમાં રિલીઝ કરતા હોય. એટલે બેંક ડિટેલ ને બધું નિક્ષયમાં એન્ટ્રી કરવાની હોય છે. એટલે પેશન્ટને શું આધાર નંબર હોય છે, બેંક ડિટેલો, એ બધું પણ તમે જયારે ટીબીની દવાઓનું નિક્ષયમાં એનરોલ કરો
ત્યારે આ પણ બધી વિગતો ભરવાની હોય છે, તો એ ભરી દેવી એટલે પેશન્ટને શું નિક્ષય પોષણ યોજનાનો પણ લાભ મળી શકે. આપણે અગાઉ જોઈ જ લીધું છે કે ફોલોઅપમાં શું ધ્યાન રાખવાનું, 2 મહિને કરવાનું, બધું એ જ છે. હવે આપણે એઆરટી 2 અઠવાડિયા પછી ચાલુ તો મેં કરવાનું તમને બતાવ્યું, પણ આપણે એઆરટી કઈ ચાલુ કરી શકીએ? તો મેન શું છે ડીએસટીપીમાં કે રિફામ્પિસિન છે એ સાઇટોક્રોમ જે P450 એન્ઝાઇમ ઇન્ડ્યુસર છે. એટલે શું થાય કે જે દવાઓ બીજી રિફામ્પિસિન સિવાયની દવાઓ છે જેનું મેટાબોલિઝમ આ જે લીવરના સાઇટોક્રોમ P450 એન્ઝાઇમ દ્વારા થતું હોય, તો એ દવાઓનું મેટાબોલિઝમ શું થઈ જાય, જલ્દી એનું ક્લિયરન્સ બોડીમાંથી થઈ જાય, તો એનું બ્લડ લેવલ ઓછું થઈ જાય. એટલે રિફામ્પિસિન સાથે એવી બધી દવાઓ આપીએ તો એમનું થેરાપેટિક લેવલ ઓછું થઈ જાય અને એને ટ્રીટમેન્ટ ફેલ્યોરની શક્યતા વધી જાય. એટલે આવી દવાઓને રિફામ્પિસિન સાથે આપતા હોઈએ, કાં તો પહેલો ઓપ્શન આપણી જોડે કે દવાઓ બદલી દઈએ એઆરટીની, અથવા તો એ દવાનો ડોઝ વધારે દેવો પડે. તો એવી એક દવા છે આપણે ડોલુટેક્રાવીર. તો જ્યારે પેશન્ટ ડોલુટેક્રાવીર ઉપર હોય તો યુઝ્યુઅલી આપણને ખ્યાલ છે તમને બધાને કે આપણે ટીએલડી એટલે ટેનોફોવિર 300 મિલીગ્રામ હોય, એમાં લેમિયુડિન 300 વાળી હોય અને ડોલુટેક્રાવીર 50 મિલીગ્રામ. આ બધી જ એક ફિક્સ ડ્રગમાં એક ટેબ્લેટ હોય, પેશન્ટ રાત્રે લેતું હોય. જ્યારે હું રિફામ્પિસિન વાળી ડીએસટીપી ચાલુ કરીશ ત્યારે આપણે પેશન્ટને વધારાની ડોલુટેક્રાવીર 50 મિલીગ્રામ વાળી ટેબ્લેટ અલગથી આપી દેવાની છે, જે સવારે લઈ લે અને રાત્રે જે પેલી ટીએલડી લેતા હોય એ ચાલુ રાખવાની છે. એટલે રિફામ્પિસિનને લીધે જે ડોલુટેક્રાવીરનું ક્લિયરન્સ જલ્દી થઈ જાય એ આપણને ફેલ્યોર એઆરટીનું ફેલ્યોર ન થાય, કેમ કે સવારે આપણે વધારાનો ડોઝ આપી દઈએ. એટલે તમારે પેશન્ટ ડોલુટેક્રાવીર ઉપર હોય તો આ ધ્યાન રાખવાનું છે. પણ આ વસ્તુ વધારાની ડોલુટેક્રાવીર ક્યારે આપવાની છે એવું દિમાગમાં માઇન્ડમાં નથી રાખવાનું તમારે, કે પેશન્ટ એકેટી ઉપર હોય એટલે મારે ડોલુટેક્રાવીર વધારાની આપી જ દેવાની છે. ક્યારે આપવાની? જ્યારે એકેટીમાં તમારે જોવાનું છે કે પેશન્ટને રિફામ્પિસિન લે છે કે નહીં, તો જ. તો ઘણી વાર શું થાય છે કે ભાઈ ક્યારેક પેશન્ટને રિફામ્પિસિન વાળી અમે નથી આપતા હોતા, પેશન્ટને કઈ સાઈડ ઇફેક્ટ થાય, કઈ પણ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા, પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઘટી જાય, તો એટલે તમારે શું કરવાનું કે એકેટી ચાલુ છે એટલે સીધી ડોલુટેક્રાવીર આપી દેશો. અને ક્યારેક અમારા તરફથી રિફામ્પિસિન નહીં જતી હોય તો શું થશે, અનનેસેસરી ડોલુટેક્રાવીરનો ડોઝ વધારે જશે. એટલે ખાલી એકેટીનું નામ સાંભળીને ડોલુટેક્રાવીર વધારી દેવાનો નહીં, તમારે એકેટીમાં જોવું પડશે કે એમાં રિફામ્પિસિન વાળી એકેટી છે તો જ તમારે વધારે ડોલુટેક્રાવીર સવારે 50 આપવાની છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. નકર શું થતું હોય કે એકેટીનું સાંભળીને જ આપી દે. અને બીજું વસ્તુ આમાં એ ધ્યાન રાખવાની છે કે માની લો કે 6 મહિના કે 9 મહિના પછી આપણે એકેટી બંધ કરી દીધી, બરાબર? તો તમને એવું થશે કે હવે એકેટી બંધ થઈ ગઈ એટલે રિફામ્પિસિન જતું રહ્યું, તો હવે હું ડોલુટેક્રાવીર વધારાની હતી એ તરત જ હું પાછી ખેંચી લઉં. સવારે વધારાની આપતા 50 મિલીગ્રામ. પણ આમાં શું હોય છે કે વન્સ જે રિફામ્પિસિન જે મેટાબોલિઝમ જો એનું સ્ટિમ્યુલેટ કરી દે છે, એની રિફામ્પિસિન બંધ કર્યા પછી પણ એનું એન્ઝાઇમને નોર્મલ થતા 2 અઠવાડિયા જેવો સમય થતો હોય છે. એટલે માની લો કે આપણે એકેટી બંધ કરી દઈએ રિફામ્પિસિન વાળી, તો પણ આપણે 2 અઠવાડિયા સુધી ડોલુટેક્રાવીર વધારાની સવારે ચાલુ રાખવાની છે. એટલે પછી જ એને વધારાની બંધ કરીએ. એટલે તરત એકેટી બંધ કરીએ એટલે તરત રિફામ્પિસિન બંધ કરીએ એટલે ડોલુટેક્રાવીર વધારાની સવારની બંધ કરવાની એવું નથી, 2 અઠવાડિયા વધારે ચાલુ રાખવાની. એટલે બે વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. એક તો ચાલુ કરવામાં ઉતાવળ નહીં કરવાની. રિફામ્પિસિન વાળી માની લો કે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબી વાળી રેજાઇમ ઉપર હશે પેશન્ટ અમારા તરફથી, એમાં અમે રિફામ્પિસિન આપતા જ નથી હોતા, કેમ કે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સમાં તો રિફામ્પિસિન આપવાની ન હોય, બીજી જ બધી દવા હોય. એવા કેસમાં તમારે ડોલુટેક્રાવીર વધારે આપવી પડશે નહીં. એટલે તમે કઈ એકેટી ઉપર છે જોઈ લો, અને જો રિફામ્પિસિન વાળી બંધ કરીએ તો 2 અઠવાડિયા પછી ડોલુટેક્રાવીર વધારાની બંધ કરજો, ત્યાં સુધી ચાલુ રાખજો. આ બે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. ત્રીજી, જ્યારે પેશન્ટ તમારી સેકન્ડ લાઈન એઆરટી ઉપર હોય, મતલબ કે પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી ઉપર હશે કે રિટોનાવિર પ્લસ એટાજાનાવિર યા રિટોનાવિર લોપિનાવિર યા રિટોનાવિર દારુનાવિર, આ બધી હશે પીઆઈ વાળી, તો પીઆઈ વાળીમાં શું થશે કે એમાં ડોઝ વધારી શકાશે નહીં પીઆઈ નો. એટલે એમાં આપણે શું કરવું પડશે કે જ્યારે પીઆઈ વાળું હશે ત્યારે આપણે રિફામ્પિસિન નહીં આપી શકીએ, એના બદલે રિફાબ્યુટિન આપવી પડશે, બરાબર? એટલે એવા કેસમાં તમારી પેલી અમારી જે ડીએસટીપી જે 4 ડ્રગ વાળી છે, કોમ્બી F4FDC ને 3FDC ને એ બધું આપવું પડશે નહીં ચાલી શકે. એટલે એવા કેસમાં લૂઝ ડ્રગ આપવી પડશે. આપણે અલગ આપણે આઇસોનિયાઝાઇડ લૂઝ ટેબ્લેટ આપશું, ઇથામ્બુટોલ લૂઝ ટેબ્લેટ આપશું, પછી રિફામ્પિસિનને બદલે આપણે એમને રિફાબ્યુટિન આપશું અને પાયરેજિનામાઇડ પણ લૂઝ આપશું. મતલબ જ્યારે રિફામ્પિસિન અને ડોલુટેક્રાવીર હશે તો આપણે ડોલુટેક્રાવીર સવારે 50 વધુ આપવી પડશે. બીજું એમડીઆર ઉપર હશે ત્યારે તો કઈ ડોલુટેક્રાવીર સેમ ટુ સેમ ચાલુ રાખવાની, ડોઝ વધારવાની જરૂર નથી. અને પેશન્ટ પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી એઆરટી ઉપર હશે તો આપણે રિફામ્પિસિન વાળી એકેટી નહીં આપી શકીએ, અને જે 4FDC વાળા પેકેટ છે એ પણ નહીં ચાલે એનડીપી ને, એમાં આપણે લૂઝ આપવી પડશે. અને એમાં પણ રિફામ્પિસિનને બદલે આપણે રિફાબ્યુટિન આપવું
પડશે. એટલે આ બધું ધ્યાન રાખવાનું. તમારે કંઈ પણ હોય તો તમે રેફરન્સ તો કરી જ શકો છો. રેસ્પિરેટરી ટીબી ચેસ્ટ ફિઝિશિયન હોય એને તો અમે પણ જોઈ લેતા હોઈએ છીએ. મેડિકલ કોલેજ લેવલે બધી જ કોલેજોમાં અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, એટલે તમે એનો એડવાન્ટેજ લઈ શકો. તમને કન્ફ્યુઝન રહેતું હોય તો અમે અમારા તરફથી કરી દઈએ. અને અમે પણ જ્યારે એકેટી ચાલુ કરતા હોઈએ છીએ HIV વાળાને અને જોઈ લઈએ તો અમે ART સેન્ટરમાં પણ રેફરન્સ કરી દેતા હોઈએ કે ભાઈ આને રિફામ્પિસિન વાળી અમે ચાલુ કરેલી છે, તો વધારાની ડોઝ કરાવી તમે એને પ્રોવાઈડ કરી દો. એટલે આપણે બંને બાજુથી એલર્ટ રહેવાનું કે અમે પણ મોકલીએ ટીબી ટેસ્ટ વાળા ને તમે ART વાળા પણ મોકલી દો, તો શું પેશન્ટનું સારું મેનેજમેન્ટ થઈ શકે. પછી આ એવું છે કે ભાઈ આપણે દવાઓ ચાલુ તો ART ઘણી વાર શું હોય કે દર્દીને ટીબી તો શરૂઆતમાં ન હોય, તમે ART ચાલુ કરી દીધી, પણ ART વાળાને ટીબી થાય તો શું બતાવે કે ભાઈ યુઝ્યુઅલી કે ART સારી રિસ્પોન્ડ નહીં કરી. તો એવા કેસમાં એ તો તમારા માટે તમે જોતા જ હોય કે ભાઈ ART ચાલુ કરેલી એમ છતાં ટીબી થયો, તો ART માં તો રિસ્પોન્ડ નથી, તો તમે CD4 કાઉન્ટ ને વાયરલ લોડ ને એટલે ART ફેલિયર છે કે એ ચેક કરી લેવું જોઈએ. કેમ કે યુઝ્યુઅલી જો પેશન્ટ સારું ART ઇફેક્ટિવ હોય, CD4 સારા રહેતા હોય, તો યુઝ્યુઅલી એ જ ટીબી ના પ્રોટેક્શન તરીકે કામ કરે છે. પણ બહારથી પણ એક ઇન્ફેક્શન લાગી શકે, એટલે જરૂર નથી કે ART ફેલિયર હોય, પણ વિચારવાનું આપણે એમ. આ સ્લાઇડમાં એ જ છે કે ભાઈ MDR વાળા હોય એમાં ડોલુટેક્રાવિડના ડોઝ વધારવાની જરૂર નથી, બરાબર. પણ જ્યારે પેશન્ટ સેકન્ડ લાઇન એકેટી ઉપર હશે, મતલબ કે બેડાક્વિલિન છે, ડેલામિનિટ છે કે પ્રિટોમેનિટ છે, એ બધી દવાઓ પર હશે તો આપણે સાથે તો આપી શકશું બધી દવાઓ. પણ જ્યારે પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી હશે અને જ્યાં સેકન્ડ લાઇન બધી ટીબીની દવા હશે, એમાં થોડું QT ઇન્ટરવલ પ્રોલોંગેશન હોય, એનું રિસ્ક વધારે રહેતું હોય છે. એટલે એનું અમે અમારા તરફથી ECG નું મોનિટરિંગ વધારે કરતા હોઈએ છીએ. યુઝ્યુઅલી શું હોય છે કે 15 દિવસે કરવાનું હોય છે. તો જો પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળા હોય તો એમાં અમે થોડું અઠવાડિયે ECG મોનિટર કરીએ છીએ, પણ આપણે આપી શકીએ એનો વાંધો નથી. પણ કાર્ડિયાક ટોક્સિટી ન થાય એના માટે ECG કરાવતા રહેવું પડે જ્યારે પેશન્ટ સેકન્ડ લાઇન બેટાક્યુલિન ડેલામિનિટ ઉપર હોય અને તમારા એમાં પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી સેકન્ડ લાઇન, મતલબ બંને સેકન્ડ લાઇન હોય ત્યારે PI વાળી સેકન્ડ લાઇન ART ને સેકન્ડ લાઇન એકેટી ઉપર હોય ત્યારે કાર્ડિયાક ટોક્સિટી આપણે વધારે જોવી પડે. અને શેનાથી ડાયગ્નોસ કરી શકીએ? ECG થી. હવે બીજો પ્રોગ્રામ આપણે જે ટોપિક છે કે પેલું આપણે ટીબીની ટ્રીટમેન્ટ, એક્ટિવ ટીબીની શું આપીએ તો જોઈ લીધું આપણે. MDR નું બહુ બતાવતો નથી. MDR માં મોનો H ની હોય છે, ERZ પ્લસ લીવો. પછી MDR હોય એમાં બીપાલેમ હોય છે, પછી 9 થી 11 મહિનાની શોર્ટર રેજાઇમ હોય છે અને 18 મહિનાની ઓલ ઓવર લોંગર હોય છે. એના માટે બહુ ડિટેલ જરૂરી છે, એટલે આપણે બધા માટે જરૂર પણ નથી. તમારે એમને નોડલ સેન્ટરમાં રેફર કરી દેજો, એટલે અમે ચાલુ કરી આપશું ઇવેલ્યુએટ કરીને. TPT નો મતલબ શું છે કે જ્યારે HIV શું છે કે એમાં 16 થી 21 ગણું TB થવાનું રિસ્ક વધારે છે લાઈફ ટાઈમમાં. એટલે દરેક HIV ને આપણે શું ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે. અને જો એને એક્ટિવ TB ન હોય તો આપણે એને TB પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપી જ દેવાનું છે. TB પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપવાથી શું થશે એને કે એનું જે રિસ્ક છે ઇન્ફેક્શન થી જે એક્ટિવ TB માં કન્વર્ટ થવાનું ઘણું ઓછું થઈ જશે. એટલે એને પ્રોટેક્શન મળશે TB થી. એટલે દરેક HIV વાળાને આપણે ઓફર કરી જ દેવાનું છે, પણ એની પહેલા શું હોય કે એક્ટિવ TB રૂલ આઉટ કરવું પડશે. હવે કઈ પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છે તો પેલા ઉંમર આપણે જોવાની છે HIV પેશન્ટની. જો ઉંમર 13 વર્ષથી વધારે હશે તો એમાં 1 HP રેજામ છે. હવે કઈ રેજામમાં શું આવશે એવું પાછળથી તમને બતાવું છું આ સેશનમાં, પણ જોઈ લઈએ આપણે કે 13 વર્ષથી વધુ હોય તો 1 HP આપવાનું. અને બીજા ઓપ્શનો છે 13 વર્ષથી ઓછું હોય, અથવા તો ફિમેલ પેશન્ટ જે પ્રેગ્નન્ટ હોય, અથવા તો ફિમેલ પેશન્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ હોય, અથવા તો જે સેકન્ડ લાઇન ART પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળા હોય, એ બધાને આપણે 1 HP નથી આપવાનું, એ બધાને 6H આપવાનું છે. તો 1 by 1 આપણે જોઈએ તો 13 વર્ષથી વધુ હોય તો 1 HP આપવાનું છે, અને 13 વર્ષથી ઓછા અથવા પ્રેગ્નન્સી હોય, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હોય, અથવા તો પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર હોય તો 6H આપવાનું છે. બધા જ HIV વાળાને આપણે આપવાનું છે, સિવાય કે એક તમે યાદ રાખો કે જે ચિલ્ડ્રન ઇન્ફન્ટ છે એ 1 વર્ષથી ઓછી ઉંમર હોય તો એને નથી આપવાનું, એક્સેપ્ટ કે એને TB ના પેશન્ટના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો. બાકી 1 વર્ષથી વધારાના બધાને આપવાનું છે. આપણે HIV પેશન્ટ હશે આપણા ધ્યાનમાં આવે
એટલે 1 year થી વધારે હોય એને તો આપણે કન્સિડર કરવાનું જ છે કે ભાઈ આના સિવાય કે આપણે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશનો જોઈ લઈએ છીએ કે ટીબી પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટના કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશનો શું છે, બાકી આપણે એને કન્સિડર તો કરવાનું જ છે. પણ 1 વર્ષથી ઓછી ઉંમર હશે એમાં એક્ટિવ ટીબીના કોન્ટેક્ટમાં હશે તો જ આપવાની છે, બાકી મોર ધેન 1 યરમાં બધાને કન્સિડર કરવાનું છે. આ સ્લાઇડ એ જ છે કે આપણે એક્ટિવ ટીબી રૂલ આઉટ કરવાનો છે. એના માટે આપણે સિમ્ટમ જોઈ લેવાના, એક્સરે જોઈ લેવાના, રેડિયોલોજી જરૂર પડે સોનોગ્રાફી, સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ કરાવી શકીએ અને ટ્રુનાટ ને સીબીનાટ પણ સેમ્પલનું કરાવી શકીએ. બધું જ આ જોઈને આપણે એક્ટિવ ટીબી તો રૂલ આઉટ કરવાનું જ છે. આ સિમ્ટમ છે બધું એ તો જોઈ જ લીધું, અલ્ગોરિધમ છે જ આપણે કઈ રીતે ટીબી રૂલ આઉટ કરવાનું છે એ જ. હવે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશનો શું છે તો મેં તમને બતાવ્યું એમ કે ભાઈ વોટ આર ધી રેજાઇમ. તો 1 HP છે એમાં 2 દવાઓ આવે, આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન. અને 6H મતલબ 6 મહિના સુધી આઇસોનિયાઝાઇડ આપવાની. તો આપણા માટે 2 દવાઓ ઇન્વોલ્વ છે, આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન. તો આ બંને દવાની સાઈડ ઇફેક્ટ કઈ છે? તો બંને દવાઓ જોન્ડિસ, હિપેટાઇટિસ કરી શકે, સ્કિન રિએક્શન કરી શકે અને આઇસોનિયાઝાઇડ છે પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી પણ કરી શકે. તો પેશન્ટને જો એક્ટિવ ટીબી હોય તો નહીં આપવાની પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ. પછી જો જોન્ડિસ, હિપેટાઇટિસ હોય તો પણ નથી આપવાની. પછી પેશન્ટ હેવી આલ્કોહોલ લેતો હોય તો એને જો હિપેટાઇટિસનો રિસ્ક પણ વધી જાય અને બીજું એને પેરિફેરલ ન્યુરોપેથીનું પણ રિસ્ક વધી જાય. તો હેવી આલ્કોહોલ વાળા હોય એમાં આપણે એવોઇડ કરીએ તો સારું ને. આપવી જોઈએ તો બધા બ્લડ રિપોર્ટો કરાવી લેવા પડે, વિટામિન B12 છે, પછી ન્યુરોપેથી છે કે નહીં એ જોઈ લેવું પડે અને એના લીવર ફંક્શન પણ કરાવવું પડે, પછી આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. ના ના વાંધો નહીં. એટલે હિપેટાઇટિસ હોય તો આપણે નહીં આપી શકીએ અને ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબી હોય તો એના માટે અગાઉ લઈ લીધી હોય ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સની તો એને આપણે ટીપીટી આપવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એટલે કે જે ડ્રગ આપીએ છીએ એની સાઈડ ઇફેક્ટ હોય એવા કેસમાં આપણે એને ટીપીટી આપવાની રહેશે નહીં, પર્ટિક્યુલરલી હિપેટાઇટિસ અને આલ્કોહોલ યુઝ અને પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી. તો ઓકે, ધીમે ધીમે. ઓકે, હવે આપણે જે ટીપીટી ચાલુ કરતા પહેલા બેઝલાઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન જોઈ લેવાના કે ભાઈ કે સાઈડ ઇફેક્ટ તો નથી ને પેશન્ટને. એમાં મેં જ જોવાનું છે કે એને લીવરની કે બીમારી નથી, કે જે આઇસોનિયાઝાઇડ કે રિફાપેન્ટિનની કે સ્કિન રિએક્શન નથી આવતી, એ આપણે બધું જોઈ લેવાનું છે. અને લીવર ફંક્શન નોર્મલ હોય તો જ એને આપવાની છે, લીવર ફંક્શન એબનોર્મલ હોય તો એને આપવાની નથી. કેમ કે જે આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન છે બંને દવાઓ શું કરે? હિપેટોટોક્સિટી કરે છે. હવે સૌથી પહેલું આપણા માટે છે 1 HP છે. તો 1 HP માં 2 દવાઓ છે, આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન. દરરોજ આપવાની હોય છે, ટોટલ 28 દિવસ માટે આપવાની હોય છે. અને 1 HP આપીએ ત્યારે એડલ્ટમાં છે ને બંનેનો ડોઝ આઇસોનિયાઝાઇડ 300 મિલીગ્રામ આપવાની હોય છે અને રિફાપેન્ટિન છે 600 મિલીગ્રામ આપવાની હોય છે. સાઈડ ઇફેક્ટ મેં તમને કહ્યું એમ જ છે, હિપેટોટોક્સિટી છે ને આઇસોનિયાઝાઇડની પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી છે. મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે કે જે રિફાપેન્ટિન સાથે છે ને ડોલુટેક્રાવિડનો ડોઝ વધારવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે 1 HP આપો તો ડોલુટેક્રાવિડ નોર્મલ TLD માં જ રાત્રે જ ચાલુ રાખવાની, વધારાનો સવારનો ડોઝ આપવાની જરૂર રહેતી નથી. 1 HP માં હવે પ્રિપેરેશન ટોટલ આપણા પાસે ડોઝ છે 300 મિલીગ્રામ અને 600 મિલીગ્રામ. 300 મિલીગ્રામ આઇસોનિયાઝાઇડ અને 600 મિલીગ્રામ રિફાપેન્ટિન. આમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે આપણી પાસે જો અલગ અલગ પ્રિપેરેશન હોઈ શકે છે, કે ભાઈ મારી જોડે FDC 300 હોઈ શકે જે આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન હોય, ખાલી રિફાપેન્ટિન લૂઝમાં 300 હોય, આઇસોનિયાઝાઇડ 300 લૂઝમાં હોય, રિફાપેન્ટિન 150 લૂઝમાં હોય. તમારે કન્ફ્યુઝન રાખવાની જરૂર નથી. તમારી પાસે 2 દવાઓ હોવી જોઈએ, આઇસોનિયાઝાઇડ અને રિફાપેન્ટિન, અને ટોટલ એડલ્ટ માટેનો ડોઝ છે એ 300 મિલીગ્રામ આઇસોનિયાઝાઇડ અને 600 મિલીગ્રામ રિફાપેન્ટિન આ થવો જોઈએ એડલ્ટ માટે. બસ એટલી ટેબ્લેટો આપવાની છે. એટલે માની લો કે મારી જોડે આ બંને હશે
તો આઇસોનિયાઝેડ 300 આપવી છે તો આઇસોનિયાઝેડ મારે 1 આપવી પડશે, રિફાપેન્ટિન મારે 600 આપવી છે તો 150 વાળી હશે મારી પાસે તો એ 4 આપવી પડશે. એ રીતે આપણે એટલે ટોટલ ડોઝ આપણે ગણી લેવાનો કે ભાઈ આઇસોનિયાઝેડ એડલ્ટ માટે 300 આપવાની દરરોજ, રિફાપેન્ટિન મારે આપવાની છે 600 મિલીગ્રામ. પછી તમારી જોડે જે લોજિસ્ટિક પ્રમાણે દવાઓ અવેલેબલ છે એ પ્રમાણે તમારે પેશન્ટને 28 દિવસની આપવાની છે. એટલે આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન રાખવાની જરૂર નથી. તમારી પાસે કઈ દવા છે એમાં એડજસ્ટ કરવાનું છે. ત્રીજી છે 6H, જે આપણે કહ્યું કે ભાઈ પેશન્ટની એજ 13 વર્ષ કરતા ઓછી હોય, અથવા તો પેશન્ટને પ્રેગ્નન્સી હોય, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હોય, અથવા તો જે પ્રોટીએઝ ઇનિબિટર વાળી હશે એના ઉપર હોય તો એમાં આપણે 1 HP નથી આપવાની, પણ એમાં આપણે 6H આપવાની. 6H નો મતલબ શું છે કે પેશન્ટને 6 મહિના સુધી 180 ડોઝ દરરોજ એને આઇસોનિયાઝેડની 1 ટેબ્લેટ 300 મિલીગ્રામની આપવાની છે. આઇસોનિયાઝેડની સાઇડ ઇફેક્ટ હશે હિપેટાઇટિસ હશે, સ્કિન રિએક્શન થઈ શકે, અને એમને પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી પણ થઈ શકે. પછી 4R આપણે કોને આપવાની છે? મેં તમને કહ્યું એમ કે જો પેશન્ટ આપણે મોનો એચ રેઝિસ્ટન્સ વાળું હોય, જે કોન્ટેક્ટ વાળું, તો એના કોન્ટેક્ટ HIV વાળા હોય એને આપણે આપવી છે. એને આપણે 6H થી કામ નહીં ચાલે, કેમ કે એના જે કોન્ટેક્ટ વાળો પેશન્ટ છે એમાં તો આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ છે. તો માની લો કે એમના ઘરમાં કોઈ આપણે પેશન્ટ એમના HIV વાળાના હશે, જે TB વાળા છે ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ, એ મોનો આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ છે, તો એવા HIV વાળાને આપણે પ્રિવેન્ટિવ પહેલા તો રૂલ આઉટ જ કરી લઈશું કે એક્ટિવ TB તો નથી ને, અને એના પછી આપી હશે તેમને 4R આપવાની. 4R મતલબ 4 મહિના માટે 120 ડોઝ છે દરરોજ રિફામ્પિસિન આપણે આપવાની છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડોઝ રિફામ્પિસિનનો એડલ્ટ માટે 600 થી ન વધવો જોઈએ. એનો ડોઝ છે 10 મિલીગ્રામ પર કિલોગ્રામ પર ડે. મેક્સિમમ ડોઝ 600 મિલીગ્રામ છે. અને જો કોન્ટેક્ટ વાળા MDR હશે તો એવા HIV વાળા કોન્ટેક્ટ હશે એને 6 મંથ્સથી લિયોફ્લોક્સાસિન દરરોજ આપવાની છે. કેમ કે રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ અથવા આઇસોનિયાઝેડ રેઝિસ્ટન્સ બંને હશે, MDR અથવા ખાલી રિફામ્પિસિન રેઝિસ્ટન્સ હશે, તો એવા કેસમાં આપણે જે HIV વાળા કોન્ટેક્ટ હશે એને પ્રિવેન્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે એને આઇસોનિયાઝેડ 6H પણ નહીં ચાલે, 1 HP પણ નહીં ચાલે, તો 4R પણ નહીં ચાલે. એમાં આપણે 6 મંથ્સની લિયોફ્લોક્સાસિન આપવી પડશે. હવે આમાં પણ એવું જ છે, એકવાર TPT ચાલુ કરી દઈએ પછી આપણે પેશન્ટને થોડું ફોલોઅપમાં બોલાવવાનું છે. 28 દિવસનું હોય તો થોડું વચ્ચે એકવાર બોલાવી લઈએ તો સારું. અને પેશન્ટને કઈ સાઈડ ઇફેક્ટ છે કે નહીં, પેશન્ટ ટોલરન્ટ કરે છે કે નહીં, પેશન્ટનું એડરન્સ બરાબર છે કે નહીં, એ બધું ચેક કરવાનું છે. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે કે 6 મહિના વાળી એજ 6H કે ચાલુ કરીએ તો એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ મેં TPT ચાલુ કરી એટલે પેશન્ટને 100% TB ડેવલપ, એક્ટિવ TB ડેવલપ નહીં જ થઈ શકે. એટલે જ્યારે પેશન્ટ તમારી પાસે મંથલી આવે ત્યારે તમારે 4S સિમ્ટમ જોવાના છે. એટલે અમુક કેસમાં રેરલી શું થઈ શકે કે TPT ચાલુ હોય તો પણ દર્દીને એક્ટિવ TB થઈ શકે. એટલે જો દર્દી TPT ચાલુ હોય તમારી પાસે આવે અને TB ના 4S સિમ્ટમ હોય તો તમારે વળી પાછું એનું CB નાટ, ટ્રુ નાટ કરાવવાનું અને એનો એક્સરે કરાવવાનો, બધું જોઈને જો એવું લાગે કે ભાઈ ના આમાં એક્ટિવ TB થઈ ગયો છે તો એવા કેસમાં TPT બંધ કરવી પડે અને ફૂલ ફ્લેજ જે DSTB કે DRTB ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવી પડે. એટલે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય ત્યારે પણ શરૂઆતમાં તો આપણે એક્ટિવ TB રૂલ આઉટ કરવાનો જ છે TPT ચાલુ કરતા પહેલા. પણ TPT ચાલુ હોય 6 મહિના દરમિયાન કે મહિના દરમિયાન, એ દરમિયાન પણ તમારે ફોલોઅપમાં જોયા કરવાનું છે કે ભાઈ 100% એવું નથી કે ભાઈ નહીં જ થાય. એને ક્યારેક TPT ચાલુ હશે તો એક્ટિવ TB એને થઈ શકે. હવે આ આઉટકમ આપવા માટે છે TPT નું કે ભાઈ શું આપો, તો એમાં ઇન જનરલ એવું છે કે ભાઈ પેશન્ટને જેટલા ડોઝ લેવાના થતા હોય એમાંના 80% ડોઝ એને લેવાવા જોઈએ ટોટલ. અને જેટલા ટાઈમમાં એને લેવા જોઈએ એના 33% ટાઈમ વધુ પણ આપણે આપી શકીએ. મતલબ કે વચ્ચે પેશન્ટ ક્યારેક શું અમુક ડોઝ ચૂકી જઈ શકે એમ. તો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે જે એના પ્રિસ્ક્રાઇબ જે ડોઝ હોય એના 80% ડોઝ એને લેવા જોઈએ. અને કેટલા ટાઈમમાં, તો કે ભાઈ વધારે અમુક વચ્ચે ચૂક કરી દે, ઇન્ટરમિટન્ટ પેલું ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ટરપ્શન કરે તો 33% ટાઈમ વધુ આપવાનો. પણ હવે આપણે આવું દરેક પેશન્ટમાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ તો આવું કાઉન્ટ ના કરીએ કે આને કેટલા હતા, એટલે આપણે આ ટેબલ હંમેશા આપણી પાસે રાખવાનું. તો જો પેલું 1 HP રેજાઇમ ઉપર હોય તો પેશન્ટ 1 મહિના માટે લેવાનો છે દવા. 28 ડોઝ છે તેના 80% અંદાજે 23 ડોઝ એને થાય અને એના
એમ લેવાના છે ને 28 દિવસમાં, 33% ટાઈમ વધારીએ તો 40 દિવસમાં લઈ લે. મતલબ કે ટોટલ 28 ડોઝ માંથી 23 ડોઝ 40 દિવસની અંદર પણ બતાવી દે તો એને ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીશન કહેવાય. એ જ રીતે બધામાં એ રીતે છે બધું કે ભાઈ આ 6H માં ટોટલ લેવાના થાય 180 ડોઝ, બરાબર. એના 80 ડોઝ કેટલા થાય? અંદાજે 144 ડોઝ દિવસ લેવા પડે. અને આપણે એને એમ તો 180 દિવસમાં બતાવવાની છે, પણ 33% વધારે ટાઈમ આપીએ તો 239 દિવસ થાય. મતલબ કે એટલીસ્ટ એને 180 ડોઝ માંથી 144 ડોઝ છે 239 દિવસની અંદર લઈ લે તો ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીશન. એટલે બધું આ તમારી પાસે રાખજો. અમે પણ આ રાખીએ છીએ કે ભાઈ આમાં શું કરવું આપણે એમ. કેમ કે આપણું આ વારે ઘડીએ તો કાઢી ના શકીએ, એટલે સામે રાખવાનું આઉટકમ આપતી વખતે. સૌથી સારું તો એ જ છે કે પેશન્ટ બધું ઇન્ટરમિટન્ટ પેલું ટ્રીટમેન્ટ વચ્ચે અટકાવીને એને રેગ્યુલર બધું પતાવી દે, તો સૌથી સારી જ વસ્તુ છે. એટલે એના માટે કાઉન્સિલિંગ જરૂરી છે. હવે પેશન્ટ વચ્ચે દવાઓ અધવચ્ચે ટીપીટી છોડી દે તો શું? તો 1HP માં શું છે કે 1 અઠવાડિયા કરતા ઓછી પેલી સમય થયો હોય બંધ કર્યા પછી તરત આપણી પાસે આવે તો જો 80% કરતા વધુ ડોઝ લઈ લીધા હોય તો પતાવી દેવાની. 80% કરતા વધુ ડોઝ ઓછા લીધા હોય તો 2 અઠવાડિયા વધુ આપીને પતાવી દેવાની. અને 7 ડોઝ થી વધુ હોય તો 8 અઠવાડિયા આપવાના. અને 7 ડોઝ થી ઓછા હોય, વધારે હોય તો એને નવેસરથી ચાલુ કરવી પડે. એટલે આ થોડું ટ્રિકી સિચ્યુએશન થઈ જશે. એટલે આમાં તમને ખ્યાલ ના આવે તો એક્સપર્ટ નો ઓપિનિયન લઈ લેવાનો કે આમાં આપણે આગળ વધારવાનું છે. જ્યારે પેશન્ટ આવું લાગે તમને કે ભાઈ ટીપીટી ચાલુ કર્યા પછી ડિફોલ્ટ થઈને કે થોડા દિવસ દવા નથી લીધી પાછું આવ્યું છે, તો અમે આ ગાઈડલાઈન રિવ્યુ કરી લઈએ છીએ, અમારી સામે રાખીએ છીએ, એટલે આપણે ડિસિઝન લઈ શકીએ. આ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, આપણે પેલું ઓરલી કોઈ ડિસિઝન ના લઈ શકીએ. એટલે અમે પણ ગાઈડલાઈન જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જોઈએ કે ભાઈ પેશન્ટ ક્યારે ચાલુ, આમાં બધું જ જોવું પડે આપણે. પેશન્ટ ક્યારે ચાલુ કરી હતી એની સૌથી પહેલો ડોઝ, પછી પેશન્ટે કેટલા ડોઝ લીધા, પેશન્ટે છેલ્લો ડોઝ ક્યારે લીધો હતો, અને આપણી જોડે આજે પાછો આવ્યો એમાં વચ્ચે કેટલા દિવસ ખાલી ગયા, એ બધું જ કાઉન્ટ કરીને જજમેન્ટ લેવાનું હોય છે. એટલે એ આપણને એટલું બહુ રૂટીન ફ્લોમાં ના આવે તો કઈ ને એક્સપર્ટને મોકલી આપવાનું. એટલે એક્સપર્ટ બધી હિસ્ટ્રી જોઈને તમને એડવાઇસ આપી દે કે આને બિલકુલ નવેસરથી આપવાનું છે કે વધેલા ઘટેલા ડોઝ જે બાકી છે એ આપણે એક્સટેન્ડ કરવાના છે કે શું કરવું. એના માટે આ શું રૂટીન બધા ડિસિઝન નહીં લઈ શકીએ, કેમ કે થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. બીજું આપણે ખ્યાલ છે કે પલ્મોનરી ટીબી છે, એરબોર્ન ઇન્ફેક્શન પેલું છે, એરબોર્ન છે, ફેલાય છે. એટલે બધું ધ્યાન રાખવું પડે. હોસ્પિટલ ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ કમિટી હોવી જોઈએ. પર્ટિક્યુલરલી આપણે એઆરટી સેન્ટર કે બધું ઓવર ક્રાઉડેડ હોય ત્યાં પેશન્ટોને માસ્ક, 3 લેયર માસ્ક આપવા જોઈએ. હેલ્થ વર્કરો હોય એમણે N95 માસ્કનો યુઝ કરવો જોઈએ અને પેશન્ટ માટે 3 લેયર યુઝ કરવા જોઈએ. પછી પ્રોપર પેલું વેન્ટિલેશન ને બધું ક્રોસ વેન્ટિલેશન હોવી જોઈએ. હાઈ સીલિંગ, લાર્જ વિન્ડો હોવા જોઈએ, બારણા ખુલ્લા રાખવા જોઈએ. પછી એક્ઝોસ્ટ ફેનનો યુઝ કરવો જોઈએ. એ રીતે બધા આપણે મેજર્સ લઈ શકીએ. શા માટે? કેમ કે જે તમારા દર્દીઓ આપણે HIV વાળા હોય છે એ થોડા ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ તો હોય છે, એટલે એમનું ફાસ્ટ ટ્રેક પણ કરવું જોઈએ. મતલબ કે એમને ભીડભાડ વાળી ઓપીડીઓમાં મોકલીએ આપણે તો થોડી એવી હોસ્પિટલ વાળા એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે કે ભાઈ એમને જલ્દી ફાસ્ટ ટ્રેક કરીને એમને જલ્દી જોઈ લે તો શું કે એમને એ રિસ્ક ઓછું રહે. બીજું હેલ્થ વર્કરો હોય એ પણ વધારે રિસ્કમાં છે, તો એમનું આપણે અમુક હાઈ રિસ્ક સિચ્યુએશનમાં હોય તો એમનું રોટેશન ઉપર ડ્યુટી રાખવી જોઈએ અને એમને સિમ્ટમ થાય તો તરત જ એમને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવા જોઈએ એક્ટિવ ટીબી માટે. એટલે ટૂંકમાં ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલનો પણ સારો એવો રોલ હોય છે એમ. આ બધું થોડું એન્જિનિયરિંગની વસ્તુ છે, પણ સિમ્પલ વસ્તુ એ છે કે આપણે ખુલ્લી જગ્યામાં હોય તો સારું, બારી બારણા ખુલ્લા હોય તો સારું, ક્રોસ વેન્ટિલેશન હોય તો સારું, જે છત ઊંચી હોવી જોઈએ, જે બારીની જે આપણે જે સાઈઝ હોય ને એ જે ફ્લોરની સાઈઝ હોય એના 10% જે છે એની એ સાઈઝની આપણે ખિડકીઓ, વિન્ડો હોવી જોઈએ. આપણે એવો એન્જિનિયરિંગનો આમાં એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગનો રૂલ છે. પછી એક્ઝોસ્ટ ફેન લગાડવા જોઈએ. અમુક વાર શું હોય કે એક્ઝોસ્ટ ફેન ને બધું ન હોય તો યુવી લાઇટો પણ લગાડતા હોય છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટો. એટલે આ બધું જોઈએ. અને પેશન્ટને પેલા માસ્ક આપવા જોઈએ, 3 લેયર, હેલ્થ કેર વર્કરોને N95 માસ્ક આપવા જોઈએ અને ફાસ્ટ ટ્રેક કરવું જોઈએ. મતલબ કે એમને જલ્દી ડિસ્પોઝ કરવા જોઈએ. જેને જે ફોરેસ્ટ સિમ્ટમ છે, જે ઉધરસ ખાધા કરે આખી ઓપીડીઓમાં, એને આપણે જલ્દી કે ચાલો વગર ઉધરસ ના હોય એને કરતા આ લોકોને પ્રાયોરિટી આપીને ડિસ્પોઝ કરી દેવા જોઈએ, હોસ્પિટલથી જલ્દી મોકલી આપવા જોઈએ. એટલે ન તો એ બીજા માટે રિસ્કી રહે, ન તો ખુદ માટે રિસ્ક ઊભું કરે. એટલે એને ફાસ્ટ ટ્રેક કહેવાય કે એમને થોડું ભીડભાડ વાળી ઓપીડીમાં પ્રાયોરિટી આપવી, એને ફાસ્ટ ટ્રેકિંગ કહેવાય ઓપીડીમાં.
પણ એ બધું શું હોસ્પિટલ ઓથોરિટીના હાથમાં હોય. આ પણ એ જ રીતે છે કે કઈ રીતે બધું રાખવું જોઈએ ને. અને છેલ્લું છે આપણે તમે જે વ્હાઇટ કાર્ડમાં બધી એન્ટ્રીઓ રાખવાની, ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરો એની અને ફોલોઅપની પણ. પછી નિક્ષય પોર્ટલમાં એન્ટ્રી આપણે સ્ટાફ કરી શકીએ, અને જે એનું પેશન્ટ ટીબી ઉપર ટ્રીટમેન્ટ ઉપર હોય તેનું ટીબી ટ્રીટમેન્ટ કાર્ડ પણ તમારે મેન્ટેન કરવું પડે. અને ડેટા મેનેજર હોય એ નિક્ષયની પણ એન્ટ્રી કરે ને તમારે એઆરટી પોર્ટલ સોચ છે એમાં પણ એન્ટ્રી કરે. એટલે વ્હાઇટ કાર્ડમાં પણ એન્ટ્રી કરવાની હોય, ટીબી ટ્રીટમેન્ટ કાર્ડ પણ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે, અને જે ડેટા એન્ટ્રી પણ આપણે ઓનલાઈન કરવાની હોય છે નિક્ષયમાં અને સોચમાં બંનેમાં. આ બધાનો તમને ખ્યાલ જ હશે કે કોને કોને શું કરવાનું હોય છે. તમારી પાસે ટીબી લેબોરેટરી રેફરલ ફોર્મ તો હોય જ છે, કેમ કે તમારે ટુનાટ કે સીબીનાટ કરાવવું હશે તો એ ફોર્મ આપણે ભરીને આપવું પડશે. ડીએમસી અમારી ટીબીની હોય ત્યાં મોકલી દેવા પડે. એકેડી ચાલુ હશે તો ટીબી ટ્રીટમેન્ટ કાર્ડ મેન્ટેન કરવું પડશે તમારે. લાઈન લિસ્ટ તો આપણે કરીએ જ છીએ, ક્રોસ રેફરન્સ બંનેને. દરેક એચઆઈવી વાળાનું તમે ટીબી રૂલ આઉટ કરી લો છો, દરેક ટીબી વાળાનું અમે એચઆઈવી જોઈ જ લઈએ છીએ કે એચઆઈવી છે કે નહીં. એટલે આપણે ક્રોસ રેફરલ તો વર્ષોથી ચાલી જ રહ્યા છે, એટલે એ તો બધા માટે જાણીતી વસ્તુ છે. અને એચઆઈવી ટીબી રજીસ્ટર પણ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે. આ બધું આપણે ડેટા એન્ટ્રી કેમ કરવાની એ બધું ડ્રોપ ડાઉનમાં હોય જ છે, એટલે જાણી લેવું પડે આપણે. રેજાઇમ તમારે મેન 1 HP આવશે અને 6H આવશે, અને એમડી અને આઈસોની જે રેઝિસ્ટન્સ કોન્ટેક હશે તેવાને આપણે 4R આપશું, 4 મહિના રિફામ્પિસિન. અને જો એમડીઆર વાળો કોન્ટેક્ટ પેશન્ટ હશે તો એવા ઘરના એચઆઈવી વાળાને આપણે 6 months લિયોફ્લોક્સાસિન આપશું. એટલે 4 રેજાઇમ છે આપણી પાસે: 1 HP, 6 months આઇસોનિયાઝાઇડ, 4 months રિફામ્પિસિન અને 6 months લિયોફ્લોક્સાસિન. દરેક પેશન્ટને કન્સિડર કરવાનું છે 1 વર્ષ કરતા વધારે વાળાને. આ બધું વ્હાઇટ કાર્ડમાં બધું ટીક કરવાનું છે, ત્યારે ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરી, આઉટકમ શું આવ્યું, સેપ્ટ્રાન આપો છો કે નહીં, બધું. આ એક એપ છે જેમાં બધી એચઆઈવી ની ગાઈડલાઈનો આપણી એનએસીપી પ્રોગ્રામનું બધું જ હોય છે. મેં પણ ડાઉનલોડ કરેલી જ છે, એટલે આપણે કંઈ પણ હોય તો આપણને ગાઈડન્સ મળી જાય. બધી પીડીએફ ને બધું હોય છે, એન્ડ્રોઈડમાં છે. થેન્ક યુ. હવે કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ ક્વેરી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લઈ શકીએ હવે. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir, for facilitating this important session. Any questions from the participants? किसी को कोई भी सवाल पूछने हो तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, या तो फिर आपका सवाल आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. किसी को कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं. So I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. We'll quickly run the feedback poll, sir. Kiran sir, can we please have the feedback poll? हेलो. ARTC भरूच, आपको कोई सवाल करना है? यस मैम. Yes, please. સર, અગર કોઈ પેશન્ટને પાસ્ટમાં એમડીઆર ટીબી થઈ ગયું છે, હવે બરાબર. પોઝિટિવ થઈને આવ્યું આપણી પાસે, તો એને ટીપીટી આપવી જોઈએ સર? ના ના, જેને પ્રાયરમાં ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબીની ટ્રીટમેન્ટ લઈ લીધી છે એને તો, અને જે અત્યારે એમડીઆર પોઝિટિવ આવ્યું છે તો એને તો આપણે એકેટી જ આપવાની છે ને, એમાં તો ટીપીટી નો ક્યાં સવાલ આવે. એટલે તમે એવું છે કે બીજી વાર આવ્યું ત્યારે એને એક્ટિવ ટીબી થયું એવું કેવા માંગો છો? એને કોઈક વાર પાસ્ટમાં એને એમડીઆર હતો, બરાબર. કમ્પ્લીટ કરી નાખી, હવે હા, પોઝિટિવ થઈને આવ્યું, તો બરાબર. હવે એઆરટી માં નોંધાયું. અત્યારે એને ટીબી નથી, અત્યારે એને કોઈ સિમ્ટમ પણ નથી, પણ એને હા, આપણને ખબર છે કે એને પાસ્ટમાં એમડીઆર ટીબી એટલે એચઆઈવી હમણાં ડિટેક્ટ થયું તમારી પાસે, હા, સમજી હા. ગયો. તો એવામાં આપણે નથી, ના એમાં આપણે ટીપીટી નથી આપવાની, કે અગાઉ જે દર્દી હોય એમડીઆર ની રેજીમ લીધી હોય એમને અત્યારે એચઆઈવી ડિટેક્ટ થાય છે તો તમારે એમને ટીપીટી આપવાની નથી હોતી, એમડીઆર વાળાને. ઓકે, થેન્ક યુ. और कोई सवाल है? प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं. Kiran sir, we can run the feedback poll now. Thank you. फीडबैक पोल अभी आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. 5 क्वेश्चंस है, प्लीज एक बार स्क्रॉल कर लीजिए. आपको जो भी उत्तर सही लगे उस पे आपको क्लिक करना है.
Uh, Requesting everyone to please attempt the feedback poll. Feedback poll attempt करके फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हैं. Kiran sir, we can end the feedback poll now. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session. Thank you, sir.